Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last period, we were discussed about the public sector in Indian planning. Today, we will going to discuss about the private sector in India. Private sector in India. Here, the meaning of the private sector has given like this. Private sector industries are those industrial units which are owned and managed by private entrepreneurs. Private sector, we people are going to define like this. What is that? What are the industrial units are there which are owned and managed by the private entrepreneurs? That is called as the private sectors. Private sector. The features of the private sector is the what? Personal initiation, competition and profit motive are the what? Main features of the private sector. These are the main features of the private sector. In the past, in the beginning, private sector enjoyed complete freedom. In the past, private sector enjoying the what? Complete freedom. During that period, there was no state interference or government interference. But after the what? First World War. The government in many countries. But after the First World War, the government in many countries started what? Interfering in economic and industrial activity. The government interfering the what? Economic and what? Industrial activity after the what? First World War. And after the government restricted the what? The many what? Restrictions were placed by the private sector. After the interference of the government in the industrial or in the economic activity, the government placed the what? Number of the restrictions on the private sector. Private sector dominated in India in the era of what? Independence. Private sector was dominant in the time of the what? Independence. In the time of the independence, private sector was dominant in India. Almost all economic activities was in the hands of what? And private entrepreneurs. In the time of the independence, almost all the economic activities was in the what? Hands of private entrepreneurs. The Industrial Policy Resolution 1956 introduced what? Certain regulations on the growth of private sector. After the what? 1956, the government of India what? Implemented the one industrial policy, that is the second industrial policy of the India. That policy what? Introduced certain regulations on the growth of the what? Private sectors. During that period, in the 1957, the private sector where in India was what is that? 29,283. In 2000, that number has increased to what? 5,41,051 private sectors are in India. Private sector has been responsible for what? Rapid economic development in the what? Western world. In the Western world, private sector is the what? Responsible for the what? Rapid economic development. But in India, what? The private sector we can see in the agricultural activities, trading activities and some manufacturing sectors like what? In the products like cotton, jute, sugar, paper, cement, edible oil and other such activities in the private sector. These are the main products in the production of the main products in the what? In the hands of the private sector. The new industrial policy has been what? A new life of the private sector since 1991 after the introduction of the what?
New industrial policy. After the introduction of the what? New industrial policy in India in the 1991, they give the what? New life to the private sector. New life to the private sector. What were the regulations were there on the what? Private sector that was going to deregulate or what? Removed. That are the what? First one is delicensing. During before the 1991, there was need of the what? License for the establishment of the business. Then another one, deregulation. Number of the regulations were there before the what? 1991, but after the introduction of the new industrial policy, that was what? Removed. That are removed. Another one is what? Decontrol. That is another one important. There during before the time of before the 1991, there was number of the control were there on the private sector. That also removed. That leads to what? That leads to what? Structural transformation in the what? Private sector. That structural transformation happened in the private sector. The new industrial policy has been what? A new life of private sector since 1991. The delicensing, deregulation, decontrol has brought about the what? Structural transformation in private sector. The private sector, whatever may be the private sector is there, they also what? Whatever may be the private sector is there, they are suffering from certain limitations. They are as follows. This type of the sector also suffering the what? Some limitations, certain limitations. They are as follows. That is the first limitation is, that is one, lack of social responsibility. Private sector do not having the what? Any social responsibility. This is another. This is one important limitation of the private sector. Then another one is what? Concentration of economic power. Concentration of economic power is the another one important limit in the Indian economy. Limit in the economy. People are having the what? More number of the wealth or the asset. That is another one important. That is the limit of the private sector. Then also another one important what? Limitation of the private sector is what? Unhealthy and unfair practices. They are not going to practice the what? Fair practices in the marketing or in the production or in the society or on the society. They are following the what? Unhealthy and unfair practices. They are what? Going to use the what? Working hours more. There is no limit for the use of the working hours. Then another one, increasing the price of the goods in the market or some other problems or the unfair practices were there. That is another one important limitation of the private sector. Then another one is what? This type of the private sector, they encourage the what? Industrial sickness. That means what? Continuously they are in loss. That is the another important limit of the private sector. Then another one, industrial disputes. Commonly we can see the what? Industrial disputes in the what? Private sector. Private sectors we can see the what? Disputes among themselves. In between the what? Workers and the employee and employer, or in the market or in the industry, between industry or whatever may be. That is the number of the disputes we can see in the private sector. Then another one, de-stored output structure. That is hoarding. That is another one important one. Then they are not giving the preference to what? Investment. What type of the products are need of the society, they are not going to give the preference for that. They are going to what? Non-proprietary investments. They are having the what? Profit motive. They have the profit motive in industries or the sector. They are going to invest their money or invest their investments or capital in the non-priority sectors. That is important one. It is another one important limitation of the private sector. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಖಾಸಗಿ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆದಾರನ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಖಾಸಗಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆದಾರನ ಹತ್ರ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಇದೇನಾಗಿರ್ತದಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ತಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೈಪೋಟಿ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ಅಂಶ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ರು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ 1ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ದು, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 1956ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, 2ನೇ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತದೆ. ಆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1956ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತವೆ. ಆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 1957ರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ನಂಬರ್ ಏನಿತ್ತು, ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 29,283 ಇತ್ತು. ಅದು 2000ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, 5,41,051ರಷ್ಟು ಇದ್ದು ಕಂಪನಿಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳು ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯನ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ.
ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 1991ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು, ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ 1991ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಏನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತದೆ, ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರವಾನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಪರವಾನಗಿ ಏನು ಇದ್ದರೆ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದನೇದಾಗಿತ್ತು. ಪರವಾನಗಿಯ ರದ್ದತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು 1991ರ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂತು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಿತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಮಿತಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಜನ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹತ್ರದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳು ಯಾವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಏನನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತಾವಂದರೆ ಈ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಲಾಭದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಥವಾ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಥರದ ಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಂಟೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಂಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಬರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿವರೆಗೆ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಂಟೆ ತಕರಾರುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಜನರಿಗೇನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು
ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿತು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 91ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಿತಿಗಳೇನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.